1957 میں سردیوں کی ایک صبح تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شہید بی بی بیٹھی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی۔ ان کے سامنے کبوتر کا شکار کیا گیا۔ انہیں اتنا صدمہ ہوا اور وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی، کھانا تک چھوڑ دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بی بی شہید نے بہت دکھ دیکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ دکھ دیکھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو پھانسی کا پھندا چومتے ہوئے دیکھا۔ کس طرح ان کے باپ جو ملک کے وزیر اعظم، صدر، وزیر خارجہ رہ چکے، ان کی لاوارسی کے ساتھ تدفین دیکھی، اپنے جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے کارکنوں کو پھانسی پر چڑھتے دیکھا، خود بھی قید و بند کی سخت صحبتیں برداشت کی، پیٹ میں آصفہ کو لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج سہے، آصف علی زرداری سے جیل میں ملاقات کے لیے گھنٹوں تک بختیور کو اٹھائے اور بلاول کا ہاتھ تھامے دھوپ میں کھڑی رہی۔ آدھی سے زائد ازدواجی زندگی، 20 میں سے 11 سال اپنے شریک حیات کو سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی سخت صحبتیں برداشت کرتے اور ان پر تشدد ہوتے دیکھا، ان کی زبان کٹتی ہوئی دیکھی، اپنے کارکنوں کی پیٹھوں پر کوڑوں کی چھنکار سنی، اپنے سامنے کارساز دیکھا جس میں ہزاروں کارکن زخمی اور سینکڑوں شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے سانحۂ لیاقت باغ دیکھا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک پرندے کا شکار دیکھنے پر اتنا نڈھال ہونے والی شہید بی بی کیسے یہ مصیبتیں برداشت کر کے ثابت قدم رہی۔ شہید بی بی نیاز و نیام میں پلنے والی، عیش و عشرت میں رہنے والی، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی، ملک کے وزیر خارجہ، صدر اور وزیر اعظم کی بیٹی، آکسفورڈ اور ہارورڈ سے تعلیم حاصل کرنے والی، آکسفورڈ کی ڈیبیٹنگ یونین کی صدر، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عیش و عشرت، نیاز و نیام چھوڑ کر مظلوم، محکوم اور پسے ہوئے طبقات کے لیے جد و جہد کرے۔ ہاں، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کی حرارت تھی۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نصیحت تھی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن میری بیٹی، سیاست میں جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ بی بی نے اس نصیحت کو گلے لگایا اور عوام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ سلام بے نظیر، بے نظیر بھٹو شہید، آپ کو اپنے بھائی خواجہ مجتبیٰ کا سرخ سلام۔ سلام بے نظیر، آپ کو تمام کارکنوں کا سلام۔ سلام بے نظیر، آپ کو دنیا بھر کے تمام جمہوریت پسندوں کا سلام۔ خاتون لیڈر کو خراج تحسین پیش کریں گے، جس نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، جس نے بے نظیر بھٹو پاکستان کی بہادر ترین سیاسی لیڈر تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہی قربانیوں کی وجہ سے آج 13واں سال ہے اس ملک میں جمہوریت قائم ہے۔ اپنے ملک کے لیے اور جمہوریت کے خاطر وطن واپس لوٹ آئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے اپنی جان تو دے دی، لیکن لوگوں کے حقوق پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تم جو بھول جاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے،
بے نظیر کیسی تھی۔ والے ایک نہتی لڑکی سے، وہ جو خود پیام بہار تھی اسے جام مرگ پلا دیا۔ لرزتے سہمے جسموں پر گناہ و بے گناہی کا ابھی تک خوف داری ہے، ابھی تک جنگ جاری ہے۔ اپنی خون کا نذرانہ دے کر پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کے پودے کو پروان چڑھایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھٹو صاحب سے زیادہ دکھ ہے۔ کیا ڈکٹیٹر سے یامریت کے خلاف محترمہ نے مردانہ وار جدوجہد کی، اور جس نے ساری زندگی جو تھی وہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ یہ ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ایک امن کی فاختہ تھی اور بقائے جمہوریت کے لیے آمروں اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے گزار دی۔ وہ میری مینٹور تھی اور وہ ان کو آئیڈلائز کر کے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی۔ جس کی نہیں ملتی کوئی نظیر وہی تو تھی بے نظیر۔ ہم شہید رانی آپ کو ان خواتین کا، ان طبقات کا، ان پاکستان کے اندر بسنے والے تمام طبقات کا سلام، جن کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ خونخوار درندوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے ہم سے جدا کیا، اور اپنے جیالوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ ایک دہشت گرد حملے میں شہادت حاصل کی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ وہ تمام خطرات اور دھمکیوں کے باوجود وطن واپس لوٹی۔ جب کچھ ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا اس کا ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہوگا۔ بلوانوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑکی سے۔ محترمہ نے وہ مثالیں قائم کی جو کوئی اور نہ کر سکا۔ سچ صلیبوں پر وقار بزم ہستی کی نشانی بن کے ٹھہرا ہے۔ ازل سے حق پرستی نے ثنا کی نوک پر طرز تکلم کی سبھی رسمیں نبھائی ہیں۔ بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ویژن کے مطابق اس ملک میں ایک حقیقی جمہوریت قائم کرے۔ نہایت ہی سیاہ دن ہماری تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، جس دن بی بی شہید کو قتل کیا گیا تھا، اور جن دہشت گردوں کی وجہ سے میرا ملک خطرے میں ہے، میں ان سے لڑنے آئی ہوں، میں اپنی جان قربان کرنے آئی ہوں۔ جو دریا بے سمندر تھی، جو تیرے میرے اندر تھی، کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کو شہادت نہ کی جاتی اور آج وہ کشمیر جو ہے ہمارا آزاد ہو کے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے جس خاندان نے اس ملک کے آئینی راج کے لیے جدوجہد کی ہے۔ شہید رانی کے لیے تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو جان بوجھ کے سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، ان کو یہاں پہ لیاقت باغ کے اندر شہید کیا گیا۔ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور۔ یہ جو راستوں میں ہجوم ہے، یہ عقیدتوں کی جو دھوم ہے، یہ اسی کی ذات کا سحر ہے، تہے خاک جس کو سلا دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں۔ ان کو ڈرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جرنل جالے ایک نہتی لڑکی سے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کو بچانے آئے۔ مٹانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کسی آمر سے کسی انداز میں بھی گھبرائے نہیں،
उनकी शहादत से मुल्की सियासत में एक ऐसा खला पैदा हुआ जो आज तक पुर नहीं किया जा सका। गम को, अपनी वालदा के गम को, अपने भाइयों के गम को, अपने कारकुनों के गम को अपनी ताकत बनाया। उनकी जो दुनिया के हालात होते थे उन पे नजर होती थी, इकानमी के ऊपर नजर होती थी। लड़की लाल कलंदर थी, किरिया किरिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है। ये तमाम सेहरा जो है ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गले में जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी तुझे सलाम। उन्होंने मार्शल लॉ दौर का मुकाबला किया, एक डिक्टेटर का मुकाबला किया। पाकिस्तान में बालिए जमहूरियत के लिए 2 डिक्टेटरों के खिलाफ तवील जदोजहद की, उसके बदले में पाकिस्तान में जमहूरियत आई। हम शहीद रानी के इस मिशन को जारी रखेंगे, हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। वो सही मायनों में पाकिस्तान की लीडर थी, उनके दिल में सही मायनों में गरीबों के लिए हमदर्दी थी। उनके वियन को सलाम पेश करती हूँ, उनकी अजमतों को सलाम पेश करती हूँ। वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। We miss her every single day and she is a great source of inspiration for all of us. हमारी शहीद कायद का नाम जुर्रत और बहादुरी की एक मिसाल है। वो बेनज़ीर थीं और बेनज़ीर रहेंगी। अब तक बातिल कुव्वतों के खिलाफ जिहाद की रस्म जारी रहेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम जिंदा था। सही मायनों में वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी, शायद यही वजह थी कि उन्हें शहीद कर दिया गया। She is the reason that I am part of Pakistan People's Party. वो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे। धड़कनें ये कहती हैं बेनज़ीर जिंदा है। अमरीयत के खिलाफ आहनी दीवार, पाकिस्तान में जुनून की आवाज। वो कौम की बेटी थी जो कत्ल हुई, वो खुशबू है, वो औरत थी या जादू थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अजीम सियासी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर को बरसी मनाई जा रही है नोडेरो में, और जिसमें PDM के तमाम लीडरशिप जो है उसको मदऊ किया गया है। वो जाकर उस अजीम खातून लीडर को खराज तहसीन पेश करेंगे जिसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने एक अजीम जदोजहद की, जिसने सारी ज़िंदगी जो थी वो जमहूरियत के लिए जदोजहद की, पाकिस्तान की आवाम के लिए जदोजहद की, और आखिर में जो पाकिस्तान के अवाम में दरमियान मौजूद होते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और एक ऐसा उन्होंने रास्ता का तयन किया जिस पर चलकर ही पाकिस्तान में सही और हकीकी मायनों में जमहूरियत आ सकती है। आज पाकिस्तान के कोने कोने ऐसे लोग जो हैं उनकी मंजिल जो है वो नोडेरो है कि जाकर वहाँ पर अपनी अजीम कायद को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश कर सकें। शुक्रिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे जुदा हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी एक लीडर के तौर पर, एक बड़ी बहन के तौर पर, एक माँ के तौर पर उनकी बातें जो हैं वो हमें बार बार उनकी याद दिलाती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बहादुर तरीन सियासी लीडर थी, और अगर वो चाहती तो दहशत गर्दों के सामने सरेंडर करके वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डाली, उनको ललकारा और अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद है। इस्लामाबाद में उस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा होता है या मुझे कुछ हो जाता है तो याद रखना इसका ज़िम्मेदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ होगा और आपने उसको बेनकाब करना है। तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से गुजारिश की कि आप ज़रा एहतियात करें, क्योंकि आप 4 सदा गई थी, वहाँ पे भी आप पर हमले की कोशिश हुई, आप और भी पब्लिक प्लेसेस पर जा रही हैं, तो आप ज़रा मोहतात रहें। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर मैंने एहतियात के नाम पर
जलसे जुलूस बंद कर दिए तो पाकिस्तान में जलसे जुलूस का कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि हम दहशतगर्दों के सामने सरेंडर करें। और मुझे डराया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है आपकी जान को ख़तरा है, मुझ पर हमले भी करवाए जा रहे हैं। तो अगर मैंने ये जलसे जुलूस बंद कर दिए तो इस तरह तो दहशतगर्द जो हैं वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जलसे जुलूस बंद नहीं करूँगी। और उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ और उसके हवारी ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से वापस चली जाऊँ, मैं दोबारा मुल्क छोड़ दूँ, लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे कहते हैं तुम्हारी जान को ख़तरा है, मैं अपने मुल्क के अंदर रहकर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। उनके अल्फाज ये थे कि मेरा मुल्क ख़तरे में है और जिन दहशतगर्दों की वजह से मेरा मुल्क ख़तरे में है, मैं उनसे लड़ने आई हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान करने आई हूँ। और इस गुफ्तगू के कुछ दिन के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जमहूरियत के चाहने वाले खराज अकीदत पेश करने गढ़ी खुदा बख्श जा रहे हैं। एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की, जियालों की, उनका रुख गढ़ी खुदा बख्श की तरफ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही कुर्बानियों की वजह से आज 13वां साल है इस मुल्क में जमहूरियत कायम है। लेकिन एक बार फिर इस जमहूरियत को ख़तरा है, और ख़तरा है एक आमिर जो भेस बदलाकर जो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात से ट्रेनिंग लेकर इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है, सेलेक्टेड ख़ान। आज एक बार फिर वो वक्त आ गया है कि हम जदोजहद करें और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न के मुताबिक इस मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत कायम करें। और इस मौके पर ये बहुत अहम टाइम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए। और एक बार फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भुट्टो ख़ानदान की रवायत रख के सारी सियासी क़यादत को एक पेज पर लेके आने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और उन्होंने इसी रवायत को कायम रखते हुए इस मौके पर PDM की क़यादत को भी गढ़ी खुदा बख्श बुलाया है। और वहाँ गढ़ी खुदा बख्श जो हम सब का सियासी किबला है, जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखे हुए हैं, जहाँ बेगम नुसरत भुट्टो हैं, शाहनवाज़ भुट्टो हैं, मुर्तज़ा भुट्टो हैं और ऑफ़ कोर्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, जिन्होंने, जिस ख़ानदान ने इस मुल्क के आइनी राज के लिए जदोजहद की है। ये बहुत अहम मौका होगा कि PDM की क़यादत वहाँ होगी और सारे कारकुन होंगे और इंशाअल्लाह हम उनका ख़िताब भी सुनेंगे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए और जमहूरियत के खातिर वतन वापस लौट आई थी और अपने जियालों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ एक दहशतगर्द हमले में शहादत हासिल की थी। अजीम बाप की अजीम बेटी हमेशा अवाम के दिलों में, जियालों के दिलों में, मज़दूर के दिलों में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस मुल्क की इस्तेमारी क़ुव्वतों ने शहीद किया, जो इस मुल्क के अंदर गरीब लोगों की हुकूमत या गरीबों को बाख्तियार नहीं होना देखना चाहते थे। उनकी ये कोशिश रही थी शुरू से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा आम आदमी की बात करते थी, जहाँ रोटी कपड़े मकान की बात की, और यहाँ का जो इस्तिसाली टोला था, जागीरदार, सरमायादार, उन्होंने उनकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाए और अपनी ज़िम्मेदारी को फिर कायम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा के लिए
اپنی جان تو دے دی لیکن لوگوں کے حقوق پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی. ان کے خاندان کے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو اور دوسر بھٹو سب نے قربانیاں دی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس میں بڑی قربانی جو ہے وہ دی ہے. آج بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کو شہادت نہ کی جاتی اور آج وہ کشمیر جو ہے ہمارا آزاد ہو کے پاکستان سے شامل ہو سکتا تھا، کم از کم ہندوستان سے ان کو آزادی جو ہے وہ مل سکتی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کو جان بوجھ کے سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، ان کو یہاں پہ لیاقت باغ کے اندر شہید کیا گیا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے تاریخ کے اندر کہ لیاقت باغ پاکستان کے 2 وزیر اعظموں کی جو ہے وہ قتل گاہ بن گیا اور جس سے اس ملک جو ہے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. اور آج ملک جس طریقے سے اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ مشکلات میں گرا ہوا ہے اس کا واحد حال یہ تھا کہ یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے لیڈرشپ ہوتی. اور آج جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا. اس ملک کی اس کی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے نہ کوئی اندرون ملک کوئی پالیسی ہے. معیشت ختم کر دی ہے اور کشمیر پہ ان لوگوں نے سودا بازی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ محترمہ بینظیر بھٹو کے ویژن کو آگے لے کے بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں وہ جو ہے وہ اس ریاست کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے یہ اپنا رول جو ہے ادا کرتی رہے گی اور بہت جلد پاک کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کے پاکستان سے جو ہے وہ کرے گا. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اس ایک استحصالی نظام سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ایک بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے. جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے ہمیشہ ہر زبردستی کا اقرار ادا کیا اور ہم آج بھی بلال بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں پاکستان کے غریب عام کے مسائل اور کشمیریوں کے حق خودآزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی زندگی کے ماتھے پر وہ ایک لکیر جیسی تھی ظلم کے نشانے پر وہ ایک تیر جیسی تھی بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہ جانتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے عوام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے شہادت قبول کی اور ہم بی بی کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا سازشوں میں گر گئی بنت ارض ایشیا فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. السلام علیکم. میں مشکور ہوں خواجہ مجتبیٰ صاحب آپ کی کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بی بی کی برسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کر سکوں. حبیب جالب صاحب کی نظم جو کہ میں ہمیشہ سے گنگناتی ہوں وہ میں بی بی کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ہیں ملا تاجر جرنل جالے ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں
والے، ایک نہتی لڑکی سے آزادی کی بات نہ کر، لوگوں سے نہ مل یہ کہتے ہیں، بے حس ظالم دل کے کالے، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے، ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے، ایک نہتی لڑکی سے دیکھ کے اس صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے، بلوانوں کے پڑے ہیں پالے، ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے، ایک نہتی لڑکی سے۔ شکریہ۔ 27 دسمبر دنیا سیاست سے ایک عظیم لیڈر کو چھین لیا گیا۔ جی ہاں، پاکستان کی 2 دفعہ منتخب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو پاکستانی عوام، پاکستانی لوگوں کے دلوں میں بسنے والے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، مسکینوں کے دلوں میں بسنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر کو ہم سے جدا ہوئی۔ اگر میں مختصر لفظوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں تو صرف یہ 4 سطریں کہوں گا۔ یہ اجل کو کیسی تھی اجلتیں کہ خزاں کے آنے سے قبل ہی، وہ جو خود پیام بہار تھی اسے جام مرگ پلا دیا، یہ جو راستوں میں ہجوم ہے، یہ عقیدتوں کی جو دھوم ہے، یہ اسی کی ذات کا سحر ہے، تہے خاک جس کو سلا دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں۔ ان کو مٹانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ایک قومی سانحہ ہے۔ ان کی شہادت سے ملکی سیاست میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جو آج تک پر نہیں کیا جا سکا۔ ملک میں موجود سیاسی ڈھانچہ جو پہلے ہی بہت کمزور بنیادوں پر قائم تھا، وہ مزید کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ عوامی حقوق کی جدوجہد، سول سپریمیسی کے لیے جدوجہد اور آئینی نفاذ کے لیے جو جدوجہد انہوں نے کی، اسے ہر جمہور پسند خراج تحسین پیش کرتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ ان کی جماعت اس جدوجہد کو ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ جاری اور ساری رکھے گی۔ ایک نظم کی چند لائنیں پیش کرتا ہوں انہیں خراج پیش کرتے ہوئے۔ ازل سے مصلحت بینی ہمیں جھکنا سکھاتی ہے، درون کسر سلطانی ہر ایک جبر و تسلط کو بچشم عافیت ہی دیکھنے پر زور دیتی ہے۔ ازل سے آبلا پائی تلاش سنگ خارا میں بھٹکتی ہے، سلگتی ہے۔ ازل سے سچ صلیبوں پر وقار بزم ہستی کی نشانی بن کے ٹھہرا ہے۔ ازل سے حق پرستی نے ثنا کی نوک پر
तर्ज तकल्लुम की सभी रस्में निभाई हैं। अभी तक रिश्ते ज़ख्मों से सबीले दर्द जारी है। लरजते सहमे जिस्मों पर गुनाहो बेगुनाही का अभी तक खौफदारी है। अभी तक जंग जारी है। अभी तक जंग जारी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अजीम जो है इंस्पिरेशनल लीडर हैं। उन्होंने जो फ़लसफ़ा जमहूरियत के हवाले से और जो मॉडरेट और प्रोग्रेसिव दुनिया का जो खाका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो अपनी उस किताब में जो उनकी शहादत के बाद रिकन्सिलिएशन के नाम से दुनिया भर में शाया हुई, उसमें जो उन्होंने आने वाले फ्यूचर का जो हवाला दिया था, आज दुनिया से ही उसी सिमत में जा रही है। और इस अजीम लीडर ने जो है अपनी खून का नजराना देकर पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत के पौधे को परवान चढ़ाया। आज कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी जमात हो, मगर ये तमाम सेहरा जो है ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गले में जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो जमहूरियत दी और आवाम को जो है वो आमरीत से आज़ाद कराया। और आज उनके खुसूसी दिन पे हम उन्हें जो है वो शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को जो है वो मज़ीद आला दर्जात से जो है वो नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। I am very excited about going home. मेले लगा जश्न लगाई थी एक साजिश लिखी लिखाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। नाव पार साज बम्बा तो डरी, सज धज नाल मकतल विच उतरी, जदों कातिल गल मुकाई सी, रोई अथरुआं नाल खुदाई सी। बेनज़ीर फिर आना नी, लोका इश्क दा मेला लाउना। जाला जहाँ हो उजाला होता है, वो लंदन हो, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान में हो, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चला रहा हो, तो भुट्टोइज़्म उसके अंदर मौजूद रहता है। आप लंदन जाकर हमें भूले नहीं हैं, मेहरबानी आपकी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भुट्टो साहब से ज़्यादा दुख देखा। उन्होंने अपने बाप का फांसी का मंजर भी देखा, लावारसी की तदफीन भी देखी, अपने जवान भाइयों की लाशें भी उठाईं,
अपने कारकुनों को फांसी के फंदों पे चढ़ते देखा, अपने कारकुनों की पीठों पे कोड़ों की झनकार भी सुनी, शाही किले और अकूबत खानों में तशद्दुद का निशाना बनते हुए अपने साथियों को भी महसूस किया, और खुद भी बहादुरी के साथ एक दफा कारसाज में इन बघियाड़ों ने उसको घेरा, परवरदिगार बचा लिया। लेकिन वहां भी हमारे बहुत से साथी शहीद हुए। बड़ा खौफनाक मंजर था। फिर इसको घेरा गया लियाकत बाग में और मेरी कायद की बूटियों। ज़िया डिक्टेटर से यामरियत के खिलाफ मोहतरमा ने मर्दानावार जदोजहद की और इतनी स्ट्रगल की कि हम सब लोगों को, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी क़यादत में इस मौके बेगम भुट्टो के साथ स्ट्रगल करते करते वो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी, पहली मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म। और फिर उन्होंने औरतों, मर्दों, नौजवानों के लिए हकूक़ की जंग की और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी वो टकराती रही। और फिर जब मुशर्रफ का दौर आया तो उसमें भी वो टकरा गई, और आखिर में उनके साथ ये हुआ कि उनको कहा गया कि आपको मौत जो है वो आपके पीछे पीछे है, मगर मौत उनका पीछा करती करती मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान में आकर डायनासोर ने मुंह खोला हुआ था मौत ने, तो मोहतरमा उसने उसके अंदर छलांग लगा दी और बता दिया कि हम डरने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, और हम कभी भी मुफाहमत का रास्ता नहीं अपनाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को इस दरिंदा साम्राज्य निज़ाम से छुटकारा। मैसेज ये है कि वो ईस्ट और वेस्ट के अंदर एक अमन की फाख्ता थी। मोहतरमा जितना सभी एग्जाइल में रही, उनके साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक था, बल्कि घर का फर्द के हवाले से मोहतरमा के साथ रहे। उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की फिक्र थी। मैंने बहुत कम देखा है कि उन्होंने अपना कोई कीमती वक्त कभी ज़ाया किया हो। या वो नेट पे होती थी, या उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, या ओवरसीज के लोग होते थे, या इंटरनेशनल मीडिया होता था। उन्होंने दिन रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी, और उनके अंदर यहाँ रहते हुए भी वो बार बार पाकिस्तान के हवाले से फिक्रमंद रहती। वो दुनिया के अंदर सुकून और अमन शांति थी। वो चाहती थी कि पाकिस्तान का अहमियत जो है वो दुनिया के अंदर बेहतर से बेहतर हो। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आवाम है उसकी खुशहाली देखना चाहती थी। वो पाकिस्तान को बढ़ता और फूलता देखना चाहती थी। वो पाकिस्तान के अंदर वो तरक्की देखना चाहती थी। वो गरीब आवाम की आवाज़ थी। इसलिए ही कहा जाता है कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। नादरीन, इस्लामी दुनिया की सबसे पहली खातून साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी दुखों और परेशानियों से इबारत थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वतन अजीज पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत और बकाए जमहूरियत के लिए आमरों और डिक्टेटरों के साथ जंगें लड़ते हुए गुजार दी। शायर मशरक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मंशूर के आइन मुताबिक वो खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहती थी। नादरीन, आज वो हम में मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो वाहिद मुसलमान खातून थी जो पहली वज़ीर-ए-आज़म बनी और उन्होंने अपने ऐश-ओ-आराम को तर्क करके पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए और किसानों के लिए और बिलखसूस ख़वातीन के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। वो मेरी मेंटोर थी और वो उनको आइडलाइज़ करके मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और उनको आइडलाइज़ करके मैंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और अब कोशिश की
کہ ان کے مشن کو، ان کی خواتین کے بہبود کو کے لیے کچھ کام کر سکوں. اس لیے میں نے پھر مختلف قبائلی علاقوں کے دورہ کیا اور وہاں پہ خواتین کی فلاح بہبود کے لیے یا ان کی اس کے لیے آواز اٹھائی. جی بھٹو. نہ جھکنے والی، نہ ڈرنے والی، دشمنوں کو ہر میدان میں مات دینے والی، پاکستان کی 2 ٹائم منتخب وزیر اعظم، دنیا کے لیے رول ماڈل. وہ کبھی ہار نہیں سکتی تھی، اس لیے دشمنوں نے شہید کر دیا، لیکن شہادت کا رتبہ لے کر اس نے پھر دشمنوں کو مات دے دی. بہترین بیٹی، بہترین بہن، بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین لیڈر، جس کی نہیں ملتی کوئی نظیر، وہی تو تھی بے نظیر. وی سلوٹ یو اینڈ مس یو شہید رانی. 27 دسمبر کا دن پیپل پارٹی کے جالے کبھی بھول نہیں پائیں گے، کیونکہ اس دن چند خونخوار درندوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے ہم سے جدا کیا. اس بے نظیر بھٹو کو جس نے خواتین اور سیاسی لیڈرشپ کے اندر ایک نئی روح پھینکی، اس بے نظیر کو جسے شہید بابا نے کہا کہ بے نظیر پاک و ہند کی تاریخ میں بے نظیر ہو جائے گی، اس بے نظیر کو جسے شہید بابا نے آخری خط میں لکھا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے اور تمہاری سیاست کی جنت عوام کی قدموں تلے. بے نظیر نے آخری دم تک اس نصیحت پر عمل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آج نہیں بھول پائے، ہم بھی نہیں بھول پائے. ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آخری دم تک 27 دسمبر کو آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ان دوسروں کی خوشی اور غم کے وہ کبھی نہیں مرتے اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جھیالوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ. آج اپنی عظیم شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ملک کے استحکام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ عظیم شخصیت جو ملک کی 3 بار وزیر اعظم رہی، وہ عظیم شخصیت جو خواتین کے لیے رول ماڈل تھی. ایسی عظیم شخصیت صدیوں بعد جنم لیتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو مسئلہ کشمیر بھی کب کا حل ہو چکا ہوتا اور آج ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے وہ ملک آج ایک ترقی یافتہ ملک میں شمار ہوتا. لیکن ان کی یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی. عوام کو ان کا حق اور جو ملک کو وہ دیکھنا چاہتی تھیں، وہ ملک کا خواب بھی جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا. ان کی یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی. جیے بھٹو، جیے بی بی. السلام علیکم. محترمہ کی برسی کے موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ کی نڈر لیڈر تھی اور پہلی پاکستان کی اور مسلم امہ کی سربراہ مملکت بھی تھی جو اعزاز انہیں حاصل تھا. وہ تمام خطرات اور دھمکیوں کے باوجود وطن واپس لوٹی اور واپسی کے موقع پر ہی انہیں کارساز کے مقام پر ایک حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہوں نے اپنے بے شمار ساتھیوں کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اور دوسرے ہی دن انہوں نے دوبارہ عوام میں واپس آئی اور وہیں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، جو ان کی دلیری کی منہ بولتا ثبوت ہے. اور وہی دلیری آج ہمیں ان کے بچوں میں نظر آتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ ملکی سالمیت کو مقدم رکھا اور وفاق کی بات کی. اس لیے ان کے لیے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ بلند ہوا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو وراسا کر گیا. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جو امت مسلمان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہ کہ اچھی بیٹی ثابت ہوئی بلکہ اچھی ماں بنی، اچھی بیٹی بنی اور اچھی بیوی بھی بنی.
मोहतरमा ने वो मिसालें कायम की जो कोई और ना कर सका। आज मोहतरमा की कमी लोगों को इसलिए महसूस होती है कि आज वो जिंदा होती तो मुल्क इस नैश पे ना पहुंचता। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़ानदान ने जो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, एक पूरा कब्रिस्तान दिया, मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आवाम के लिए जो उनकी शहादत थी ये रायगा नहीं जाएगी। 27 दिसंबर नहायत ही स्याह दिन हमारी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, जिस दिन बीबी शहीद को कत्ल किया गया था। बीबी शहीद एक आलमी लीडर, एक बहुत बड़ी लीडर थी जो हमसे छीनी गई है। उन्होंने अपनी जवानी की क़यादत से भुट्टो साहब का शहादत के बाद अपना अलम हाथ में लिया और पाकिस्तान को आगे लेके चली और बहुत कुछ दिया पाकिस्तान को। और अभी उनके खोने के बाद हमारे पास उम्मीद है जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उनकी क़यादत में पार्टी दोबारा रिवाइव हो रही है और इंशाअल्लाह ये पार्टी दोबारा पाकिस्तान की खिदमत करेगी। और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बीबी शहीद को जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी कमी पूरी कभी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जीए भुट्टो। सलाम शहीद रानी, आपको उन ख़वातीन का, उन तबकात का, उन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम तबकात का सलाम, जिनके लिए आपने अपनी जान का नजराना पेश किया। मुल्क पाकिस्तान के तमाम आवाम का हमें फ़ख्र है कि आप पाकिस्तान की नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा की पहली वज़ीर आज़म खातून बनी। आपकी साथ इस पूरे ख़ित्ते की ख़वातीन का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। आपने इस ख़ित्ते के अंदर अमन के लिए, अपने मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए अपनी जान का नजराना 27 दिसंबर 2007 को पेश किया। हम सलाम पेश करते हैं आपको। आपने अपने जान का नजराना देकर इस मुल्क के अवाम का, इस मुल्क के ख़वातीन का, इस मुल्क की खुशहाली का जो अहद किया। वसोंदी मिट्टी सिमरी की, वसोंदी मिट्टी सिमरी की, वो देश दुखी की कोयल थी, जो दरिया बे समुंदर थी, जो तेरे मेरे अंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। सलाम बेनज़ीर। बीबी शहीद रानी की बरसी के 13वीं बरसी मना रहे हैं और उसकी बरसी के ऊपर मैं एक ही पैगाम दूंगी शहीद रानी के लिए। तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील की खुशबू की तरह है। जी हाँ, बीबी शहीद के साथ हमारा लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है। आए हम सब मिल के बीबी को खराज तहसीन पेश करें। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। ये किसने हमसे फिर लहू का खराज मांग लिया, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। 27 दिसंबर तारीख के औराक में ऐसा दिन कि जिस दिन जुल्म और बर्बरियत की वो मिसाल कायम की गई कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म को रावलपिंडी के लियाकत बाग में कत्ल कर दिया जाता है। गुनाह ये कि उस खातून ने आवाज़ उठाई मुल्क के महरूम तबकात के लिए, उस पिसी हुई कौम की आवाज़ बनी कि जिस वक्त उसका कोई हाल न था, कोई उसका पूछने वाला न था। एक ऐसी सूरत हाल से 2-4 कौम जिसको पता नहीं था कि मंजिल का तयन किस तरह से करना है। वो कौम की बेटी, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बेटी, वो हमारी बहन अपनी जान हथेली पर रखकर इस कौम को बचाने आई। खातून के जब बाप को सरेदार चढ़ा दिया गया, भाइयों को कत्ल कर दिया गया, आंसू बहे ज़रूर, लेकिन उन आंसुओं में कभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस कौम की उम्मीदों को बहने नहीं दिया। हर दफ़े हम आपकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे और
روز روشن کی حقیقت کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ تاریخ کے سنہری اوراق میں جو بھٹو خاندان کا باب درج ہے اس کو کبھی کوئی طاقت، کوئی فرعونیت، کوئی رعونیت، کوئی یزیدیت کبھی نہیں مٹا سکے گی۔ اور انہوں نے جو جمہوریت کے لیے 1988 سے پہلے اور اس کے بعد جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو جدوجہد کی، ان کی وہ بے مثال ہے۔ وہ کسی آمر سے کسی انداز میں بھی گھبرائے نہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ، ان کے والد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، ان کے 2 بھائیوں کی شہادت ان کے سامنے تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہی ہیں آمریت انہیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ 2007 میں جب انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا پاکستان میں، تو تب بھی انہیں پیغام دیا گیا کہ آپ نہ آئیں، ادھر پاکستان میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گی، میں کسی صورت نہیں رکوں گی۔ مجھے علم ہے کہ میں جس راستے پر چل رہی ہوں وہ شہادت کا راستہ ہے۔ 23 دسمبر 2007 کو وہ دن آیا جب انہوں نے لیاقت باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس دن بھی ان کی جان کو خطرے کا انہیں بتایا گیا تھا، لیکن وہ نہیں گھبرائیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو روایات ہیں، جرأت کے ساتھ جمہوریت کے لیے، عوامی حقوق کے لیے لڑنا اور شہادت دینی، وہ اس رتبے پر فائز ہو گئی۔ اسی دن انہوں نے شہادت قبول کی۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی، کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہیں۔ وہ قوم کی بیٹی تھی جو قتل ہوئی، وہ خوشبو ہے، وہ عورت تھی یا جادو تھی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ When I talk about women empowerment, I only look up to one person, and that is Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. She is the reason that I am part of Pakistan People's Party. No one can replace her courage, resilience, and charisma. Benazir Bhutto will continue to live in the hearts and the minds of the people, as her legacy will never be forgotten, especially her struggle for democracy, human rights, and a peaceful society. سب نے یاد رکھا ہے، ہر ضمیر زندہ ہے، دھڑکنیں یہ کہتی ہیں بے نظیر زندہ ہے۔ فرسٹ وومن بینک بنا کر، لیڈی پولیس اسٹیشنز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز، پھر توانائی کا بحران تھا تو محترمہ نے غازی بروتھا پروجیکٹ دیا، اور ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ باعزت معاہدے کیے۔ اس دوران بی بی نے محسوس کیا کہ وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر بنانا ہے، تو انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا، اور جو سب سے بڑا کارنامہ تھا ان کا، وہ میثاق جمہوریت تھا، جس کی بدولت آج تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر وطن عزیز کی فلاح و بہبود، وطن عزیز کو مضبوط بنانے کے لیے ڈائیلاگ کرتی ہیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، تجھے سلام بی بی۔ دسمبر کا مہینہ ایک ایسا ہولناک مہینہ ہے، ایک ایسا خطرناک مہینہ ہے کہ یہ مہینہ جب بھی سال میں آتا ہے نا، ایک دل کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم نے اس عظیم ہستی کو کھویا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جو تیسری دنیا کی عظیم لیڈر تھی، جو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، ایک ناڈر اور بہادر لیڈر، جنہوں نے مارشل لا دور کا مقابلہ کیا، ایک ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا، اور اپنے عوام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔
जिन्होंने पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत के लिए 2 डिक्टेटरों के खिलाफ तवील जदोजहद की, उसके बदले में पाकिस्तान में जमहूरियत आई और आज उनको हमसे बिछड़े हुए 13 साल हो गए हैं और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के दिलों में आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और लीडरों के साथ वो कंप्यूटर में बैठ के 16 से 18 घंटे काम करती थी, राब्ते में रहती थी, कारकुन के साथ जो है ना कि उनकी राय को बड़ी तरजीह देती थी। आज हम सब उनको जो है ना खराज अकीदत पेश करते हैं। ऐसी अजीम लीडर आज याद होती तो पाकिस्तान के हालात ही मुख्तलिफ होते। उनकी बरसी के मौके पर मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ही अनमोल खातून थी और वो इंटरनेशनल लीडर थी। उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके वियन को सलाम पेश करती हूँ, उनकी अज़मतों को सलाम पेश करती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली इस्लामी दुनिया की खातून वज़ीर आज़म थी। उन्होंने मुल्क व कौम की बेपनाह खिदमत अंजाम दी। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी बहुत काम किए, लेकिन जालिम सफ़ाक वक्त के जाबिर लोगों ने उनको हमसे जुदा कर दिया। लेकिन वो जुदा नहीं हुई हमसे, वो अमर हो चुकी है, क्योंकि उनकी खिदमत, उनका वियन, उनकी जमहूरियत हमारे साथ साथ है, उनकी खुशबू हमारे साथ है। हम ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर हो जिसकी हसरत व गम है, हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। जिए भुट्टो सदा जिए। याद बेनज़ीर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आज दुनिया में एक दफ़ा फिर ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो एक पार्टी की लीडर थी, बल्कि वो इसलिए कि वो एक जमहूरियत का पेशेमा थी, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई, जमहूरियत के लिए जान थी। वो पूरे पाकिस्तान की लीडर थी। दुख्तर मशरिक़ उन्हें कहा जाता था। उन्होंने अपने गम को अपनी ताकत बनाने के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के गम को, अपनी वालदा के गम को, अपने भाइयों के गम को, अपने कारकुनों के गम को अपनी ताकत बनाया और उसी जज्बे को लेकर दुश्मन को ललकारते हुए मैदान जंग में आई और शहादत का रुतबा हासिल किया। आज पूरा पाकिस्तान उनकी शहादत पे उन्हें सुख सलाम पेश करता है। याद बेनज़ीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जल्द उनके ख्वाबों की ताबीर होगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान बेनज़ीर पाकिस्तान बनेगा। तरीन दिन है जिस दिन हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सारी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद करते हुए गुजारी। अवाम की खातर, मुल्क की फलाह की खातर, मुल्क के इस्तेकाम की खातर, अवाम के फलाह बहबूद की खातर अपने आप को वक़्फ़ किए रखा। हम शहीद रानी के इस मिशन को जारी रखेंगे। हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि हम बराबर भुट्टो सरदारी के हाथ मजबूत करेंगे। जिए भुट्टो। जिसने हमेशा हक सच की आवाज बुलंद की, भुट्टोइज्म के परचम को लेकर हमेशा जो है वो जदोजहद करती रही। वो सही मायनों में पाकिस्तान की लीडर थी। उनके दिल में सही मायनों में गरीबों के लिए हमदर्दी थी। सही मायनों में वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। शायद यही वजह थी कि उन्हें शहीद कर दिया गया। आज 13 बरस हो गए हैं। मुझे याद आता है इसी ब्रैडफोर्ड में, जिसे वो छोटा लड़काना कहा करती थी, यहाँ पर उन्होंने आखिरी जलसा जो खुश नसीबी से शहीद मोहतरमा ने उसकी मेहमान खुसूसी थी और मुझे सदारत का जो है वो उसमें शरफ हासिल हुआ। मैं समझता हूँ मेरे लिए वो बहुत बड़ा एहसास था। आज वो लम्हे मैं नहीं भूल सकता। शहीद को बहुत मना किया गया कि जी बीबी ना जाएं आप, वहां आपकी जान को खतरा है, लेकिन आफरीन है मेरी लीडर पर। उसने कहा कि मैं अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे इस चीज पे फख्र है कि मैं इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ। We miss her every single day, and she is the greatest source of inspiration for all of us. And we miss her every day, and we're following her message. And we will, inshallah, continue to
follow her footsteps, and we will do everything we can to promote Pakistan, to promote the party in the United States and across the world. اور ہم انشاءاللہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فل سپورٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور وی ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو میک پیپلز پارٹی سکسیسفل انشاءاللہ. اور عجیب سی کرن تھی جو دلوں کو چیرتی گئی، عجیب سی کرن تھی جو دلوں کو چیرتی گئی، نظر نظر میں بس گئی تو آنکھ سے چلی گئی. دشمنوں کا مقصد ان کی سیاسی فلسفی کو دفن کرنا تھا. جس طرح سے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے سے ان کی سیاسی فلسفی کو نہیں مٹا سکی ہیں، اس طریقے سے وہ بی بی کی بھی سیاسی فلسفی کو نہیں مٹا سکیں گے. حسین والوں کی میراث ہے شہادت جو محترمہ کو عمر کر گئی ہے، جو رہتی دنیا تک رہے گی. ہماری شہید قائد کا نام جرأت اور بہادری کی ایک مثال ہے. وہ بے نظیر تھیں اور بے نظیر رہیں گی. وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی. وہ سوندھی مٹی سندری کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر ہمارا پیغام ہے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ہمیشہ وفادار رہیں گے اور ان کے ادھورے مشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام رہنما ورکر پورا کریں گے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیں گے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صرف ایک شخصیت کا نام نہیں تھا بلکہ ایک مکمل عہد اور تاریخ کا نام تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خون بھری جدوجہد کی داستان کا نام ہے. جب تک باطل قوتوں کے خلاف جہاد کی رسم جاری رہے گی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام زندہ تابندہ رہے گا. زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو نہیں بھولتے. وہ کریا ماتم ہے، وہ بستی بستی آنسو ہیں، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے. سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. وہ قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے. وہ ایک ایسا جادو تھی جو سر چڑھ کے بولی تھی، ہر زندہ کے یہ مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی. شور ہوا ہواؤں کا بن کر، شور ہوا ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن ہولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی سات سویروں کی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی اور خیبر کے بولانوں کی. اے رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے. وہ دریا دیس سمندر ہے، وہ تیرے میرے اندر ہے. وہ سونی مٹی سندڑی کی، وہ لال لڑکی لال قلندر تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی یونین منتخب ہونے والی پہلی ایشیائی مسلمان خاتون جو یونین صدر منتخب ہوئی. 1988 میں پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، مظلوموں کی ساتھی، امریت کے خلاف آہنی دیوار، پاکستان میں جنون کی آواز، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی، کروڑوں عوام کے دلوں کی ملکہ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر کوئی صحیح معنوں میں کسی نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں منوائی ہیں تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. محترمہ پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی. انٹرنیشنلی محترمہ بے نظیر بھٹو کا بڑا ایک اثر و رسوخ تھا اور وہ بڑی ویژنری خاتون تھی. ایگزائل کے دوران تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر خاص طور پہ محترمہ پاکستان کے اندر حالات تبدیل کرنے کے لیے محترمہ نے بہت غور و فکر کیا. محترمہ انٹرنیشنل پالیٹکس سے جڑی رہتی تھی
उनकी जो दुनिया के हालात होते थे उन पर नज़र होती थी, इकानमी के ऊपर नज़र होती थी। एग्ज़ाइल के दौरान मोहतरमा ने बेशुमार जो है वो चीज़ों को मुशाहिदा किया, चीज़ों का, दुनिया के पॉलिटिकल जो हालात थे उनको देखा। अब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान गई हैं मुशर्रफ के दौर में, तो मेरे अपने ज़ाती नुक्ता नज़र से इस्टेब्लिशमेंट को या मुशर्रफ को अगर ख़तरा था तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से था। नवाज़ शरीफ से उनको कोई ख़तरा नहीं था, ना उन नवाज़ शरीफ साहब को इतना उस वक्त उन्होंने सीरियस लिया। मोहतरमा से उनको अलबत्ता ख़तरा था, क्योंकि मोहतरमा पॉलिटिकली उनके लिए थ्रेट थी दुनिया सारी में, क्योंकि मोहतरमा का एक अपना असर और सूख था। वो सियासी असर और सूख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कायम कर लिया था। सारी दुनिया में उनको एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पे लिया जाता था, एक मुसलमान खातून, विजनरी मुसलमान लीडर के तौर पे उनको लोग देखते थे। और बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा लेक्चर दिया करती थी पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, दुनिया की इकानमी के ऊपर और दुनिया के हालात के ऊपर। मोहतरमा चाहती थी, क्योंकि मैंने भी मोहतरमा का, मुझे भी मुतअद्दिद बार उनसे मिलने का, उनका पर्सनल इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, तो वो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहती थी, पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब भी इस तरह के लीडर, इस तरह की शख्सियात जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होती हैं, उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाता। उसमें चाहे आप इंटरनल फैक्टर ले लें या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो आप देख लें, ये क्योंकि मोहतरमा एक मुकम्मल तौर पे एग्ज़ाइल में रहने के बाद और जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में देखा, वालिद की शहादत, फिर 2 भाइयों की शहादत, ये बहुत कुछ उन्होंने सफ़र किया और बहुत कुछ देखने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत से, दिलचस्पी से जो है वो अपने पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ भी हर वक्त उनका बरतानिया में जब वो जितना अर्सा रही, उनकी कोशिश होती थी कि इंटरनेशनल जो लीडर हैं उनसे मिला जाए। किसी भी यहाँ पे उनकी पार्टी के फंक्शंस होते थे तो बहुत से लोग मुझसे जो उनकी पार्टी के हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, तो सबसे पहले मोहतरमा का सवाल होता था कि ब्रिटिश मेंबरान पार्लियामेंट कितने उनकी तकरीब में मदद किए गए हैं। तो टारगेट करती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, वो टारगेट के ऊपर वो बात करती थी ताकि उनका मैसेज जो है वो इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। और फिर यही वजह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने तैयारी की यहाँ से जाने के लिए, मिसाल के जमहूरियत दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हुआ, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक नई लीडर के तौर पे एक तब्दीली के साथ मोहतरमा सामने आई और उनका विजन जो था उसमें पावर थी। वो एक विजनरी खातून बन गई थी और वो चाह रही थी कि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना था, जिन लोगों के मकासद थे, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फिर पाकिस्तान में सियासत नहीं करने दी और ना ही उनको उसमें वो कामयाब हो सकी। अब पीपल्स पार्टी को अपने इस वक्त काफ़ी इश्यूज़ हैं। बेनज़ीर के दौर में कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर, तो मोहतरमा का एक उनकी शख्सियत में तस्लीमाती शख्सियत थी उनकी, और यही वजह थी कि उनको लोग एक झलक देखने के लिए मोहतरमा को, यहाँ बरतानिया में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी जब मोहतरमा किसी शहर में जाती थी, इतना यहाँ उनको लोग देखने के लिए बेताब होते थे। तो उनकी शख्सियत जो है अगर उस पैरों से गुफ्तगू की जाए तो वो एक बड़ी कद-काठ की शख्सियत की मालिक थी। और जो एग्ज़ाइल के दौरान उनका जो अरसा था, इस अरसे में मोहतरमा ने बहुत से जो है वो अपने पॉलिटिकली जो उनकी एक टारगेट थे उनको उन्होंने अचीव किया। और फिर पाकिस्तान जाके वो अब उनके ऊपर काम करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती उनकी ज़िंदगी ही इतनी थी, मौत का एक दिन मुअय्यन है और वो उस दिन उनकी शहादत लिखी हुई थी। लेकिन यह है कि मोहतरमा हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। इस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे लीडर जो हैं वो दुनिया में बहुत बहुत कम पैदा होते हैं।
बाप वायर डाला गया है और यहाँ ये ब्लॉकेज डाले गए हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम रावलपिंडी पहुंचे और ये खाली मेरी कोशिश इस घर से नहीं हुई है, मगर हमारे मुल्क के हर घर से लोग बाहर निकलने की कोशिश किए हैं। सियासत छोड़ दो, तुम्हारा वालिद भी शहीद हुआ और तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ, घर तबाह हो गया और जिंदगी भी जाएगी। हो सकता है तुम्हें भी कत्ल करा दिया जाए, हो सकता है तुम्हारे साथ भी वही हलूक हो। उस दौर ने कहा अब आपका दौर आएगा। खाली सियासतन जे लाइ न, मगर हर कारखाने जो मालिक जेके आहे हुननि बि जो बि फर्ज़ आहे कि हो खुर्द बुर्द ना करे ऐं पंहिंजो टैक्स अदा करे ऐं पंहिंजे मज़दूरनि जे साथ मोहब्बत जे साथ कार्रवाई करे। हे हर ज़मींदार जो फर्ज़ आहे कि हो पंहिंजे किसान सां ज़्यादती ना करे। पाकिस्तान में सियासत देश में खुशहाली लाऊं, हर गली हर शहर जाऊं, कहती थी ये बेनजीर बेनजीर बेनजीर। ना देखूं मैं धूप छाऊं, पास लोगों के मैं जाऊं, कहती थी ये बेनजीर बेनजीर बेनजीर। देश में खुशहाली लाऊं, हर गली हर शहर जाऊं, कहती थी ये बेनजीर बेनजीर बेनजीर। ना देखूं मैं धूप छाऊं, पास लोगों के मैं जाऊं, कहती थी ये बेनजीर बेनजीर बेनजीर। एक लड़ाई हो चुकी है, तो इससे हो सकता है कि हमारे मुल्क के अंदर फिर हम जमहूरियत के तरफ चलें, क्योंकि रियली म्यूजिकल चेयर्स फौज और पीपल करते हैं। कभी फौज की हुकूमत है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कभी अवाम की। 24 साल तो मैं सियासत में रही हूँ और खाली 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है।
باقی تو جنرل صاحبان ہیں. تو جو کچھ ہوا ہے ملک کے ساتھ مصیبتیں ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اگر سیاستدانوں کو موقع دیا جائے تو سیاستدان بہتری کرتے ہیں. تو ہم بہت خوش تھے جب جنرل صاحب میرا آئے. کچھ کوشچن ہے اس سلسلے میں آپ کے لیے. ایک کوشچن میں یہ کروں کہ آپ نے جو ARD شروع کی ہے, لاٹ آف پیپل آر آسکنگ کہ پالیٹکس میں بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے ARD کا, بیکاز آپ کی اور جو مسلم لیگ ہے اس کی بہت ڈفرینسز ہیں آپس میں. تو آپ کا کیا از دیٹ جسٹ این ایفرٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, یا آپ اس سے آگے بھی چلیں گے اور امید ہے کہ فیوچر میں وہ میوزیکل چیئر نہیں ہوگا کہ جب ایک پارٹی پاور میں ہوتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. واٹ ڈفرینس ول اٹ میک؟ آپ نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے. میں نے آپ کو کہا کہ ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ گو ٹوگیدر. رائٹ. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ملک کے لیے ضروری ہے. رائٹ. اور ہم قائد اعظم کے فالوورز ہیں. قائد اعظم نے ایک فیڈرل ڈیموکریٹک پاکستان کی بات کی, اور بانی کی عزت کرنے میں ہم اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور ملک کی بھی عزت کرتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو خالی ایک جماعت نہیں لے آ سکتی, پوری قوم کو متحد ہونا ہے. مسلم لیگ اور ہمارے درمیان اختلافات ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ جنرلوں کی جماعت ہے, مگر ابھی لگتا ہے کہ جنرلوں کی لڑائی ایک فیکشن کے ساتھ ہو گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر براڈ بیسڈ ہو اور وہ فیکشن ابھی انڈیپینڈنٹ بن جائے اور جمہوری بن جائے تو وہ اور بہتر ہوگا. اس لیے ہم اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں آن منیمم پروگرام فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ابھی کیا آئندہ ہوگا, میوزیکل چیئرز ہوں گے نہیں ہوں گے, آئندہ ہم اکٹھا ہوں گے کہ کچھ اور بنے گا, یہ تو پھر اگر میں نوسٹراڈامس ہوتی میں آپ کو بتا دیتی, مگر کیونکہ میں نہیں ہوں, میں خالی آپ کو اپنی خواہش بتاؤں گی کہ یہ ایک نیک قدم ہے. اور میاں نواز شریف بھی سفر کیے ہیں, ان کی بیگم بھی سفر کیے ہیں, تو ہو سکتا ابھی وہ اور لوگوں کی بھی سفرنگ سمجھ سکیں. اور اگر اس سفرنگ سے قوم کے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ آئے یا بیٹر ریلیشنز بٹوین the two major parties, then that suffering will not have been in vain. آپ کا انیشل ریئیکشن کیا تھا جب ملٹری گورنمنٹ آئی ہے؟ ہم تو بہت خوش تھے. ہم تو سمجھتے تھے people of Pakistan are not concerned really with being pro one superpower or being pro the other superpower. We believe in following policies which we feel will benefit our own people. Afghanistan is a neighbor of ours. We wish to have good relations with all our neighbors. We do not think that an atmosphere which revives the tensions of the Cold War will lead to the withdrawal of Soviet troops. So if the intention of United States foreign policy is to lead to the withdrawal of Soviet troops, well, we can agree with that. But if the policy of the United States is punishing the Soviet Union or trying to revert to an atmosphere of Cold War to achieve that objective, well, we do not agree. We think, I think like many European countries, that dialogue and the framework of détente would be a more conducive way to attain the same objectives. And that is why we have come out against the military regime headed by General Zia-ul-Haq, which we feel is acting in a manner which is prejudicial to the interests of Pakistan. The well-being of Pakistan lies in reducing the tensions that exist between province and province, the tensions that exist between classes in our society. So, if the Pakistan People's Party was given a chance, we would naturally take measures, socio-economic measures, which we feel would be for the well-being of our people. We would concentrate on economics, we would concentrate on literacy, and we would try to mend the mistakes of the military regime and build bridges which can take our people on to a better society, a happier society, one where there are fundamental human rights and a person has self-respect and dignity. Up. They're whipping people up. They say it's Islamic. Well, let me tell you, Islam says whipping should be done for shame. But the way they whip people up, 2 boys in Liari were whipped to such an extent that for 3 days they were bleeding. Obviously, it's very difficult for you exactly to interpret your father's feelings now, but what do you think that he would look back on as his own mistakes? Perhaps choosing General Zia as Chief of Staff.